Dear students, this is Mr. S.P. Halolli. Today we have discussed about world classification of countries. This is the part of BA 6th semester paper 2, that is Indian economy. In this paper, the first unit is development of Indian economy. In today's session, we have discussed about classification of countries according to World Development Report based on GNI per capita income, gross national per capita income. Yes. There is a quote by Swami Vivekananda, the great saint Swami Vivekananda. Man is guided by the stomach. He walks and the stomach goes first and the head afterwards. Have you not seen that? It will take goes ages for the head to go first. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವಿಂದು BA ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಆದಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಂತೆ ಮೊದಲು ನಡೀತಾನೆ, ನಂತರ ತಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ. 2012ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು 3 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 3 ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, 2 ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, 3 ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಆದಾಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅಧಿಕ ಆದಾಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ವಿಧಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ಲೋ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ, ಈ ರೀತಿ. ಎಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Countries with relatively high level of economic growth and security are considered to have developed economies. If per capita GDP is high but a country has poor infrastructure and income inequality, it would not be considered a developed economy. Have a high level of per capita income or output. If a country have the people enjoy a higher quality standard of living and contribution of industrial and service sectors are very high and the country's available resources are fully exploited and utilized. If the country's high degree of technical development, it is all considered as developed economies. ಇಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ತಲಾ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದರೆ ತಲಾ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮಟ್ಟ ಉನ್ನತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಜನರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಕಾನಮಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದಾಗ, a developing economy, also called a less developed economy or underdeveloped country, is a nation with an underdeveloped industrial base and a low human development index, low HDI, relative to other countries. And undergoing development means growing, evolving of a nation or geographical area having a standard of living or level of industrial production well below that possible with financial or technical aid, not at highly industrialized. It is called as a developing economy, the developing world. Developing country is a country which has a slow rate of industrialization and low per capita income and high infant mortality rate, death rate and birth rate is low, while the life expectancy rate is high. For instance, Brazil, Russia, India, China and South Africa, these are the BRICS countries, are generally considered as developing countries. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂದಾಗ ಆ ದೇಶದ ಕೈಗಾರೀಕರಣದ ನಿಧಾನವಾದ ದರವನ್ನು, ಸ್ಲೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ರೇಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ತಲಾದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ, ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಅವಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಜೀವನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನಭಿವೃದ್ಧ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಹಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ತಜ್ಞರು, UN ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿನ ನೈಜ ತಲಾ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ತಲಾ ನೈಜ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಇವು ಬಡ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು UN group of experts, we use it to mean countries in which per capita real income is low when compared with the per capita real incomes of the United States of America, Canada, Australia and Western Europe. In this sense, an adequate synonym would be poor countries. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಅಂದರೆ USA, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನೈಜ ತಲಾ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಹಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 2011ರ ವರದಿಯಂತೆ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ದೇಶದ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ GNI ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ $936 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಆದಾಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 936ರಿಂದ 11,455ವರೆಗಿನ ಆದಾಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು, ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ರೂಪದ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು 2 ಉಪ ವಿಧಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ 936 ಟು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ 3,705 US$ GNI ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದಾಗ 3,076ರಿಂದ 11,455
$855 ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತಲಾ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ 11,456 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದ ಎವರೇಜ್ ಇನ್ಕಮ್ like that per capita income is the main criterion used by the World Bank in classifying different countries. United Nations Development Program compares, UNDP compares countries on educational level, health status and per capita income, whereas World Bank uses only per capita income for measuring development. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕು ಕೇವಲ ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಆದಂಥ UNDP, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಇದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ತಲಾ ಆದಾಯ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮುಂದುವರೆದು 2012ರ ಒಂದು ವರದಿಯಂತೆ ರಿಚ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ US ಡಾಲರ್ $12,276 and above in 2010 are called rich countries or high income countries. ಇಲ್ಲಿ 2012ರ ವರದಿಯಂತೆ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು 2010ರಲ್ಲಿ 12,276 ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆಯೋ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು 1,005 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪೂವರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ low middle income countries, because its per capita income in 2010 was just US dollar 1,340.4 per annum. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. ಈ ರೀತಿ 2012ರ ವರದಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಈ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ಫೀಸ್, ಹೆಲ್ತ್, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗೆವಿಟಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಜೀವನ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ, ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಜೀವನ ಆಯುಷ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ದ ಮೆಥಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಆದಾಯದ ವಿತರಣೆ, ಸಮಾನವಾದ ಆದಾಯದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರುವುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೈ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂದರೆ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸೈನ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ to 4 income groups: low, lower middle, upper middle and high income groups. The classification are updated each year on July 1st and are based on gross national income per capita in current US dollar. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ 1ರಂದು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ 2020, 19 ಮತ್ತು 20ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ 1,026 ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್, US ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 2020ರಲ್ಲಿ 1,036 ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಲಾದಾಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ, ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು 2019ರಲ್ಲಿ
2026ರಿಂದ $3,995 ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್, 2020ರಲ್ಲಿ 1036ರಿಂದ $4,045 ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ತಲಾದಾಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರವು 2019ರಲ್ಲಿ 3,996ರಿಂದ 12,375ರವರೆಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2020ರಲ್ಲಿ 4,046ರಿಂದ 12,535 ಡಾಲರ್ಗಳವರೆಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ 12,375 ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2020ರಲ್ಲಿ 12,535 ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ರಿಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಯಾವುವು, ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುವು, ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುವು, ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಜಾಗತಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಆದಾಯದವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದು ಆಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ 24.4% ಆದಾಯವನ್ನು, ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣ 24.4%. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಚೀನಾ 15.4% ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ 2.6 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ 3.27%. ಜಾಗತಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆದಾಯದ ಪಾಲು 3.27%. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಸ್, in here we have concluded that in the World Development Indicators database, all 189 World Bank member countries plus 28 other economies with population of more than 30,000 are classified so that data users can aggregate, group and compare statistical data of interest and for the presentation of key statistics. The main classification provided are by geographic region, by income group and by the operational lending categories of the World Bank Group. These groupings change from time to time. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದಂಥ 189 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ 28 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು 30,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 189 ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, 28 ಅದರ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇವುಗಳ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಾಟಾದಿಂದ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.